ओडिया रीतिकाव्यानुबोधी विदग्ध श्रोता बंधु मान मोर नमस्कार। बंधुगण, कविसूर्य बलदेव रथंकर श्रेष्ठ कृति किशोर चंद्रानंद चंपू आउ गोटे चंपू न चंपूटी आगु आम क ख ग घ चंपू आलोचना करिचु। एटा बा न चंपूटी संपर्क रे आज आलोचना करने मु जाउची। बंधुगण, यही न चंपूरे ललिता किभली जाइकरी श्रीकृष्ण आगरे राधाराणीकर बा निजर प्रिय सखी राधांकर मनोभाव को व्यक्त करने जाइची, किंतु से भाव मनरे गोपन रखी श्रीकृष्ण पाखरे यमुना तीर कदम्ब कुंज निकटर जाइकरी पहुँचिकी जिते श्रीकृष्ण को देखी देखला जी राधांकर कथा सी कौन कहब, बरं अनुरूप भाव काम बाण रे जर्जरित होता विरह वेदना जर्जरित भगवान श्रीकृष्णकर मुखलावण्य एवं अंगलावण्य किभली झाउली जाइए मौली जाइए सब देखिक से तटस्थ हो जाइए एवं से श्रीकृष्ण व श्यामनागर को ये प्रकार देखिकी अवस्था दुरवस्था देखिकी ललिता न गीतरे श्रीकृष्ण को राधांकर भाव को गोपन रखी श्रीकृष्णकर ये दुरवस्था देखिकी कौन कहूची कवि अति चमत्कार भाषा ललिता मुखरे श्रीकृष्णकर रूपलावण्य बा अंग लतिका किभली झाउली जाइए इत्यादि आउ कौन होउची एवं से जो तांकर क्रिया प्रतिक्रिया न गीतरे किभली वर्णना करिसेंती से संपर्क में आज आलोचना करवा। या पूर्व मुझे आपन को सूचना दे दिए जे जेतेबेले शतबारण सत्वे प्रिय सखी मानकर बारण सत्वे ललिता प्रभृति सखी माने जेते कहउचंदी तू एकाकी हे राधे तुम्हें एकाकी यमुना तीर को जाओनी एवं से श्री श्यामनागर बा श्रीकृष्णकर रूप से देखिकी तुम्हें विचलित हो जाउच एवं काम बाधारे जर्जरित हो जाउच एवं से जंत्रणा दुख असह्य दुख तांकु तो मिलित होवार सुजोग नहीं, तांक संगे मिलन होवार सुजोग नहीं, बरं तज्जनित जो विरह बाधा को तुम्हें मर्मे मर्मे अनुभव कर व्यथा वेदना रे पीड़ित होचो आम मान को पीड़ा दौच। अरे तांकु पाइबा तो ये सहज नुहे एवं घ गीतरे ललिता कहीदे स्पष्ट भाव में अरे तू तो नवनीत कोमलांगे घृत घटकू सखी घृत घटकू सखी शिखा पाखरे रखी। अरे घी घड़ीटा को तू घी घड़ी भाया गोटे कोमल मती अथच निआ पाख श्रीकृष्ण होउचंदी अग्नि सदृश तांकर जो दाहिका शक्ति अच्छी घी घड़ीटा को निआ पाखे आज्ञा थोईदे तरल जीव। तेणु घृत घट को शिखी शिखा पाखरे रखी शिरीष देहा यह सहिलु रे घेनाई आंभे जेते कहलु घेनिलु नहीं बाला। ये सब बर्तमान मु आलोचना करी तत्संपर्क विशेष आलोचना करवानी एवं तथापि राधाराणीकर अनुरोध रक्षा करी ललिता कही हौ जदि तू कहूचु ताहले आमे तो घोड़ारे पछे मरु मु आगु वर्णना करी घोड़ारे पछे मरु आज हूँ तो हुकुमरु निकुंज को दौड़ को रहिलु रे। आम गोड़ हाथ पाद पछे घोड़ा बिना हो किंतु आमे तो हुकुम आदेश मानिकी निकुंज को जाइकरी बा से कदम कानन वृंदावन तटस्थ यमुना तीर कुंज को जाइकरी आमे श्याम को बा श्रीकृष्ण को तोर व्यथा वेदना को जनइवा को चेष्टा करिवु एवं जदि ये व्यथा वेदना को श्रीकृष्ण को जनइबू न कहीकि कवि ललिता तो चतुरी ना कही आओ जड़े वैद्य ये जो तोर दुरवस्था तो बा ज्वर तज्जनित जो ज्वर है से ज्वर को प्रशमित करने से पीड़ा को प्रशमित करने गोटे भल वैद्य जी कि आसु चिकित्सा शास्त्र में जो वैद्य प्रवीण से गोटे वैद्य पाखक आम जाऊँ आदि से भल कर दे पारला तोते भल आमे चेष्टा करूँ या कहीकि राधांकर मनोभाव मुझे ये कथा बुझिक ललिता जिते आज्ञा जाइए ललितांकर कथा ललिता राधाराणीकर कथाटी न कहीकि न गीतरे श्रीकृष्णकर दुरवस्था देखिकी तांकर अवस्था को देखिकी श्रीकृष्ण को किभली छड़ेकरी राधांक कथा न कहीकि निजे श्रीकृष्णकर कौन श्रीकृष्ण को से ललिता कहूँ आसतु कविसूर्य बलदेव रथ न गीतरे कौन कहते शुणा नुआ नट
ପଟଳି ମୁକୁଟ ହେ ନାହିଁ କି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁଖ ନୂଆ ନଟ ପଟଳି ମୁକୁଟ ହେ ନାହିଁ କି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁଖ ନିପଟ ନିସ୍ତେଜ ଦିଶୁଛି ତ ଆଜ ନିପଟ ନିସ୍ତେଜ ଦିଶୁଛି ତ ଆଜ ନିରଳସ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖ ନାହିଁ କି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁଖ ନୂଆ ନଟ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଅନ୍ତରରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଲଳିତା କହୁଛି ହେ ନୂଆ ନଟ ପଟଳି ମୁକୁଟ ନଟ ନାଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୂଆ ନାଟୁଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମ ନାଗର ଏ ନୂଆ ନଟ ପଟଳି ମୁକୁଟ ନଟ ପଟଳିମାନଙ୍କର ମୁକୁଟ ବା ଶିରୋମଣି ସଦୃଶ ଶିରୋଭୂଷା ସଦୃଶ ନବନାଗର ନଟନାଗର ହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନଟନାଗର ଆଉ ନଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନୃତ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ନାଟୁଆ ଏବଂ ନଟ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଧୂର୍ତ୍ତ ବା ଦୁଷ୍ଟ ଧୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଶିରୋମଣି ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ହେ ନଟ କୁଟିଆ ନାଗର ଏବଂ ହେ ନଟ ନାଗର କିନ୍ତୁ ଏଠି ନଟ ନାଗର କହିଲେ ଧୂର୍ତ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ନ ବୁଝେଇକିରି ବା ଦୁଷ୍ଟ ନ କହିକିରି ଲଳିତା ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି ଯାଇକରି କହିବ କି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତେଣୁ ନଟ ପଟଳି ହେ ନଟ ନାଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନଟ ନାଗର ଆଜି କ'ଣ ତମ ଦେହଟି ଭଲ ନାହିଁ କି ନୂଆ ନଟ ପଟଳି ମୁକୁଟ ହେ ନାହିଁ କି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁଖ ତୁମର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଆଉ କାହିଁକି ଏମିତି ଝାଉଁଳି ଯାଇଛି ଭଲ ନାହିଁ କି ସୁଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମର ଶବ୍ଦ ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରୟୋଗ ସୁଖ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ହେ ନଟନାଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନଟନାଗର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଜି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଆଜି ଅଙ୍ଗ ବା ଦେହ କ'ଣ ଭଲ ନାହିଁ କି ଆଜି ସୁସ୍ଥ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି କି ଆଉ କ'ଣ କବି କହୁଛନ୍ତି ନିପଟ ନିସ୍ତେଜ ଦିଶୁଛି ତ ଆଜ ନିରଳସ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖ ନାହିଁ କି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁଖ ନିପଟ ନିସ୍ତେଜ ନିହାତି ନିପଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରଳସ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଳସ୍ୟବିହୀନ ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖଟି ଆଜି କାହିଁକି ଝାଉଁଳି ଏକରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗଲତିକା ଝାଉଁଳି ଯାଇଛି ଭଲ ନାହିଁ ସୁଖ ନାହିଁ ଭଲ ନାହିଁ ସୁସ୍ଥ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ବୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ ଅଙ୍ଗ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖଟି ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ ହସ ହସ ମୁହଁଟି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଝାଉଁଳିଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ତାପରେ କବି ସେହି ଲଳିତା ମୁଖରେ କ'ଣ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ନୀଳୋତ୍ପଳ ବାସି ହେଲା ପରି ଦିଶି ଯାଉଛି ଦୂରୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ନୀଳୋତ୍ପଳ ବାସି ହେଲା ପରି ଦିଶି ଯାଉଛି ଦୂରୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ନାସା ନୀଳ ତିଳ ଫୁଲରୁ ଅନୀଳ ପ୍ରସରୁଛି ବେଗ ବେଗ ପ୍ରସରୁଛି ବେଗ ବେଗ ନାହିଁ କି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁଖ ନୂଆ ନଟ କି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ବୈଷ୍ଣବ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ରସରେ ମଜ୍ଜିତ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ ହୃଦୟରୁ ଏଇଭଳି ଭାବ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ହିଁ ବାହାରିପାରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଲଳିତା ମୁଖରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନୀଳୋତ୍ପଳ ବାସି ହେଲା ପରି ଆପଣଙ୍କର ଦେହଟି କେମିତି ଝାଉଁଳି ଯାଇଛି ବା ମଉଳି ଯାଇଛି ନା ନୀଳୋତ୍ପଳ ନୀଳ କଇଁ ଫୁଲ ନୀଳ ପଦ୍ମ ବି କହେ ନୀଳୋତ୍ପଳ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପଳ ଶବ୍ଦ କଇଁ ଏବଂ ଉତ୍ପଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମକୁ ବୁଝାଏ ତେବେ ଏଠି ନୀଳୋତ୍ପଳ ନୀଳ କଇଁ ବୋଲି ଯଥାର୍ଥ ତେଣୁ ନୀଳ କଇଁ ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଦେହଟି ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣର ଦେହଟି ତମାଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଦେହଟି ଆଜି କାହିଁକି ବାସି ମଉଳିଗଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି
कई फूलटी आज्ञा जदि बासी जाए सद्य प्रस्फुटित कई फूलटी तार दिन को मौली जाऊँगी जमली जाऊँगी यही आप देहटी आज देखा एक मुख मलिन देखा देहटी नीलोत्पलवासी है परी दिशी जाऊँगी दूर श्रीअंग चाहिदेवा मात्रके जना पड़ जाऊँगी गोटे हो नील कई फूलटी सते जमी मौली जाइए कई फूल भाया आपणकर अंगलतिकाटी देखा आहा केड़े सदा प्रसन्न हस हस मुखटी मलिन देखा ताकू देखी चाहिए श्रीअंग लतिकाटी झाउड़ी जाइए मौली जाइए आउ नासा नील तिल फूलरू आपणकर नासा तिल फूल राशि फूल तिल शब्दर अर्थ राशि बा पेशी फूल को तिल फूल आम कहूँ राशि फूलटी आज्ञा देखा नीलवर्ण अतसी कुसुम श्याम पद्माक्षम पीतवा अतसी कुसुम बोली कहुए संस्कृत में तेरे ये नासा नील तिल फूलरू नासार आपण तिल फूल सदृश जो नासाटी से अनिल बेग बेग प्रसरुची अरे जार देहटी भल न आप जानवे आज्ञा देह जार देहटी भल न नाकरू बा नाकपुड़े तार उष्म पवन बेग बेग होकर शीघ्र शीघ्र दीर्घ श्वास बाहर तेणु आम ये जापर आज गरम पवन जो नाक बाटे जाऊ आप जानवे आपण देहटी निश्चित भाव में असुस्थ अच्छी आपड़ सुस्थ बोध करूना एवं कवि आउ कौन वर्णना कर पवन निकट पवन स्परसरु जे बेडर नदी कूल स्थल ए बड़ शीतल नदी कूल स्थल ए बड़ शीतल नुहंता टिकी बिहार नाही कि श्रीअंग सुख नुआ नट हे नुआ नट पटली मुकुट नट नागर श्रेष्ठ नट नाटुआ बा नाटुआ शिरोमणि ये नदी कूल ताल आपण देहटी तो भल ना आई तो नाकरू गरम पवन जाऊँगी देहटी तो मलिन मुख तो मलिन आपण कौन पे आसिक यमुना तीर शीतल पवन सदा नीरा जो यमुना तीर रे आपण तार शीतल पवन रे कहीं बुलाबुली ये बुलूँ दीर्घ समय धरिकी आपण ये कहीं बुलूँ यहाँ केवे देह पक्षर हितकारक नुहे यमुनार शीतल पवन आपण देह वर्तमान आपणकर उपकूल आबा उपयोगी नुहे तेणु आपण कौन पे यमुना तीर दीर्घ समय धरी घंटा घंटा धरिकी बुलूँ मृदु हाँ हुए तो यमुना तीर यमुनार शीतल बा मृदु पवन आपन को भल लगिपे किंतु वर्तमान जेहेतु आपणकर अंगलतिकाटी झाउड़ी जाइए मौली जाइए देह सुस्थ बोध करूना ये शीतल समीरता को उपयोग नुहे अर्थात आपन को केवे भल लगे कौन पे बुल बरं आहरी ठंडा काश हम तेणु आप ज्वर बढ़ बा ज्वर थंडा काश प्रभृति श्लेष ये सब हम तेणु आपण कौन पे बुलूँ तेणु निप उपवन निकट पवन स्पर्श को जेबे डर नदी कूल स्थल ये तो नदी कूल यमुना तीर ये जो तट प्रदेश एवं ये बड़ शीतल सबुबले शीतल शीतल आउ एठे बिहार नुहंता टिकी मु भावुची मो विचार रे नुहंता टिकी बिहार मो विचार रे आपण एठी भ्रमण करिवा यमुना तीर रे शीतल पवन स्पर्श आपणकर देह को भल केवे आमोददायक दबनी ये अवस्था रे आपण मो विचार रे एठी आ विशेष बुलाबुली दीर्घ समय धरिकी न करवा भल यापर कवि कौन कहते आसन शुणा निद नाही कि निशी दिन मोरई मो धन नवनीत तहु नवनीत तहु मृदु जे देहे काहूँ नवनीत तहु मृदु देहे काहूँ संभव बिलाए कदन नाही कि श्रीअंग
ସୁଖ ନୂଆ ନଟ ନିଦ ନାହିଁ କି ନୟନେ ନିଶିଦିନ। ଓ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ପବନରେ ତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁହଁ ଭଲ ନାହିଁ ଏବଂ ନାକରୁ ଗରମ ପବନ ବେଗ ବେଗ ହେଇ ପ୍ରସରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ନିଶିଦିନ ନିଦ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ କାହା ଭାବନାରେ ଆପଣ ବଜିକିରି ରହିଛନ୍ତି ବା କାହାକୁ ମନରେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ଧ୍ୟାନ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାହା କଥାଟା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଲଳିତା ନ କହିକିରି ଚତୁରତାର ସହିତ ଶ୍ୟାମନାଗରଙ୍କୁ ଆସି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛି ନିଦ ନାହିଁ କି ନୟନେ ନିଶିଦିନ। ଆପଣ ଆଖିକି ନିଦ ବୋଧେ ଦିନ ରାତି, ଦିନରେ ବା ରାତିରେ ଆପଣ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆହା ମରଇ ମୋ ଧନ। ଆହା ମୁଁ ଏକଥା ଦେଖିକିରି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦୁରବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି, ହେ ଧନ ମୁଁ ମରିଯାଏ କି? ମୋତେ ବିଧାତା ମାରି ଦେଉନି କାହିଁକି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଦୁରବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି ମୁଁ ହେଲେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଲଳିତା କହୁଛି ଏବଂ କହୁଛି ନବନୀତ ତହୁଁ ମୃଦୁ ଦେହେ କାହୁଁ ସମ୍ଭବିଲା ଏ କଦନ। ଆପଣଙ୍କର ନବନୀତ କୋମଳ ଲହୁଣୀ ଭଳି କୋମଳ ଶରୀରରେ ଏ କଦନ, ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏ ପୀଡ଼ା କାହିଁକି ସମ୍ଭବିଲା ମୁଁ କିଛି ଠଉରେଇ ପାରୁନି। ଏବଂ ତାପରେ କବି ଏଇଠି ଲଳିତା ଚତୁରତାର ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭାବକୁ ବା ହୃଦୟର ଭାବକୁ ସତେ ଯେମିତି ଜାଣିଯାଇଛି, କହୁନି, ପ୍ରକାଶ କରୁନି। ଏବଂ ସେଇ କଥାଟିକି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ କବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଚମ୍ପୁରେ, ଆସନ୍ତୁ ନ ଚମ୍ପୁରେ ଶୁଣିବା। ନବ ହେମ ଦ୍ୟୁତି ଅମରି ନୀତି ନିୟନ୍ତି ଫୁଲ ଏ ବନୁ ନେତ୍ର ପଥେ ପଡ଼ି ଗଲେ କି ସେ ଛାଡ଼ି। ନେତ୍ର ପଥେ ପଡ଼ି କି ସେ ଗଲେ ଛାଡ଼ି। ଯାଉ ନାହିଁ ଜ୍ୱର ମନୁ ନାହିଁ କି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁଖ ନୂଆ ନଟ। ହେ ନୂଆ ନଟ, ନଟନାଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଗର, ନଟପଟଳି ମୁକୁଟ ନବ ହେମଦ୍ୱିତୀ ଅମରି। ଆଜି ଏଇଠି ନବ ହେମଦ୍ୱିତୀ ନୂତନା ଯୁବତୀ ଅପ୍ସରୀମାନେ ବା ଦେବକନ୍ୟା ହେମ ଯୁବତୀ ସୁନାଗୋରୀ ଅମରି ଶବ୍ଦ ଅମରି ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବକନ୍ୟା ମାନେ ଆଉ ଏ ଫୁଲ ବେଳେବେଳେ ଏଇଠୁ ଆସି ଫୁଲ ତୋଳିକିରି ନିଅନ୍ତି। ଦେବକନ୍ୟା ମାନେ ଫୁଲ କିଛି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯମୁନା ତୀରକୁ ବେଳେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଏଣୁ ନବ ହେମଦ୍ୟୁତି ନୂତନା ଯୁବତୀ ହେମ ଭଳି ସୁନା ଭଳି ଗୌରାଙ୍ଗୀ ଦେବକନ୍ୟା ମାନେ ଏଇଠିକି ବେଳେବେଳେ ଫୁଲ ତୋଳିକିରି ଏ ବଣରୁ ଆସିକିରି ନେବାର ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ କୌଣସି ଦେବକନ୍ୟା, ସେଇଭଳି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେବକନ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ବୋଧେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ନେତ୍ର ପଥେ ପଡ଼ିଗଲେ କି ବା ସେଇ ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହେଉ ବା ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ଭାବନାରେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଦୁରବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବିକିରି ଆପଣଙ୍କର କାମ ବାଧାରେ ଏ ଦେହ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁରବସ୍ଥା ଆପଣ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନେତ୍ର ପଥେ ପଡ଼ିଗଲେ କି ସିଏ ଛାଡ଼ି ଯାଇନାହିଁ ଜ୍ୱର ଏବଂ ତଜ୍ଜନିତ ଯେଉଁ ଜ୍ୱର, କାମ ଜ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଛି, ସେ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗଲତିକା ଏବଂ ମୁଖଲାବଣ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କୌଣସିଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ବା ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବ ନାହିଁ। କବି ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟିକି ସଂସ୍କୃତ ଚମ୍ପୁରେ କବି କି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଉଁ ଚମ୍ପୁ ବା ନ ଚମ୍ପୁରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଟିକିଏ ସୂଚନା କ୍ରମେ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ସଂସ୍କୃତ ନ ଚମ୍ପୁରେ ସେଇ କଥା ବି କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେଡ଼େ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ହା ହା ହନ୍ତ ହତାସ୍ମି କେନ ବିଳସନ୍ ନୀଳାସ୍ମ ତେଜୋ ଘଟା ଧୂର୍ଯ୍ୟଂ ପର୍ଯୁଷିତୋତ୍ପଳାବଳି ରୁଚା ମାସିନ୍ନିଧିଷ୍ଟେ ବପୁ। ଧୂର୍ଯ୍ୟଂ ପର୍ଯୁଷିତ ନୀଳୋତ୍ପଳ, ସେଇ ଏକା କଥା। ଆଉ ପର୍ଯୁଷିତ ହେଇଯାଇଛି ବା ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେଉଁ ନୀଳୋତ୍ପଳ ବଳି, ଆଉ ତେ ବପୁ, ଆଉ ତ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରଟି, ତୁମର ଶରୀରଟି ନୀଳୋତ୍ପଳ ବା ନୀଳ କଇଁ ସଦୃଶ ପର୍ଯୁଷିତ ହେଇଯାଇଛି, ମଳିନ ହେଇଯାଇଛି। ହା ହା ହନ୍ତୋସ୍ମି, ଓହୋ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିକିରି ରାଧା କହୁଛି, ମୋତେ ଦିକ୍। ଏବଂ ହତାସ୍ମି କେନ ବିଳସନ୍ ନୀଳାସ୍ମତ୍, ଆପଣଙ୍କର ନୀଳାସ୍ମତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳମଣି ସଦୃଶ କାନ୍ତି
ଅଙ୍ଗଲାବଣ୍ୟ ଆଉ ନୀଳୋତ୍ପଳ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଏଠି ନୀଳାଶ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳମଣି ସଦୃଶ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଲାବଣ୍ୟଟି କିଭଳି ଝାଉଁଳି ଯାଇଛି। ନାତ୍ର କ୍ରୀଡ଼ୟ ପଞ୍ଚସାନ୍ୟପି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏଇ ନ ଅତ୍ର କ୍ରୀଡ଼ୟ ଏ ଯମୁନା ତୀରରେ ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ା କର ନାହିଁ। 5-6 ଦିନ ଲାଗି ମୋ ମତରେ ମୋ ବିଚାରରେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦିନାନ୍ୟମ୍ଭୋର୍ଭାର୍କ୍ଷ ଅର୍ଭକ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ 5-6 ଦିନ ମୋ ବିଚାରରେ 5-6 ଦିନ ଆଉ ଯମୁନା ତୀରକୁ ମୋଟେ ଏଠି ଆସି ଖେଳାଖେଳି କରନି କି ବଂଶୀ ବଜେଇବା କି ଗୋଚାରଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 5-6 ଦିନ ଯମୁନା ତୀରକୁ ନ ଆସିବାଟା ଭଲ। ଏ ପ୍ରକାର ମୋ ବିଚାରରେ କାହିଁକି ନା ବାର୍ତ୍ତଂ ନେଦମ ଅଖଣ୍ଡ ଶୈତ୍ୟ ବିଭବଂ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହିତକାରକ ନୁହେଁ। ଅଖଣ୍ଡ ଶୈତ୍ୟ ବିଭବ ଏ ଅଖଣ୍ଡ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଯମୁନା ତୀରରେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ବା ପବନ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ 5-6 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ଯମୁନା ତୀରକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି କଥାଟି ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ନବିହର ଗୋପ ସଂଖାଳି ପାପ ନବିହର ଗୋପ ସଂଖାଳି ପାପ ଗହନରେ କିଛି ଦିନ ନବିହର ଗୋପ ସଂଖାଳି ପାପ ଗହନରେ କିଛି ଦିନ ନରେଶ ମଣ୍ଡନ ଶ୍ରୀହରି ଚନ୍ଦନ ନରେଶ ମଣ୍ଡନ ଶ୍ରୀହରି ଚନ୍ଦନ ଜଗଦେବ ସ୍ତବ ଘେନା କବି ଆଠଗଡ଼ର ରାଜା ବାଲୁକେଶ ଜଗଦେବ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ମୁଖରେ ଏହି କଥାଟି ବର୍ଣ୍ଣିତା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗଦେବ ହରିଚନ୍ଦନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ନ ବିହର ଗୋପ ସଂଖାଳି ହେ ଗୋପ ସଂଖାଳି ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏ ପାପ ଗହନରେ ଏ ଯେଉଁ ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ସବୁଦିନ ତୋଳିକିରି ଫୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଆସିକିରି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ନ ବିହର ଆଉ ସେଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ଚମ୍ପୁରେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଷଡ଼ାନ୍ୟପି ଅର୍ଥାତ୍ 5-6 ଦିନ ପାଇଁ ଏଠିକି ଯିବା ଆସିବା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୋ ବିଚାରରେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନ ଆସିଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଏ ପାପ ଗହନରେ କାହିଁକି ପାପ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କାହିଁ ଦେଲେ ନା ଦେବକନ୍ୟାମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇକି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇକିରି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବା ମିଳନ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବାର ଯେଉଁ ବଳବତୀ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ନ ପାଇବାର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ହେଇଛି ଏଇଭଳି ସଂଶୟାଚ୍ଛନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହଟି ଝାଉଁଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋ ବିଚାରରେ ନ ବିହର ଆଉ ଏଇ ଯମୁନା ତୀରରେ ଏକାକି ଆସିକିରି ଏଠି ବା ଗୋପବାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ଆଉ ବିଚରଣ କରନ୍ତୁନି। ନ ବିହର ଗୋପ ସଂଖାଳି ଏଇ ପାପ ଗହନରେ କିଛି ଦିନ ମୋ ବିଚାରରେ ମୋ ମତରେ କିଛି ଦିନ ଏଠିକି ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନରେଶ ମଣ୍ଡନ ଶ୍ରୀହରି ଚନ୍ଦନ ନରେଶ ମଣ୍ଡନ ରାଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନରେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ନରାଣାଙ୍ଗୀଶ ରାଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଆଠଗଡ଼ର ରାଜା ଶ୍ରୀ ବାଲୁକେଶ ଜଗଦେବ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ସ୍ତବ ଘେନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଦପଦ୍ମରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇକରି କବି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଗଦେବଙ୍କର ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ସ୍ତବକୁ ଘେନ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ମୋର ସ୍ତବ ବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇକରି ମୁଁ ବିନୟର ସହିତ କହୁଛି ବିନମ୍ର ସହିତ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଲଳିତା ଯାହା କହୁଛି ଲଳିତା ମୁଖରେ ଯେ ଆପଣ ଏଠି ଆଉ ଯମୁନା ତୀରରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବିହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ କଥା କହିକିରି କବି ଗୀତଟିକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକିରି ଲଳିତା ମୁଖରେ ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଗୀତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏ ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଗୀତଟିକି ଆମେ ଛାଡ଼ିଲୁ। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ନମସ୍କାର।